श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। जणे लेखकर सामर्थ्य क्यों तत्व बोली आपण माने मने करंती। मो परी आउ जणे मध्य भावंती जे अनंत नीरवता साहित्यिकर लेखनी को सु अवसर प्रदान करे। उच्चतर भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण निजर चेतना को ऊर्ध्वगामी करने सह जगत रे रहिथिबा असुमारी विचार और घटना सह एकात्म कराए एवं लेखकटीए स्वतःस्फूर्त हुए। श्रोताबंधु एभली उक्ति उल्लेख करिसेंती आम समयर जणे विशिष्ट गाल्पिका श्रीमती कमल कुमारी दास, जे कि ओडिया हिंदी एवं संस्कृत रे बेस सिद्धि अर्जन करिसेंती। संस्कृत तांकर मुख्य विषय थिला। तेबे से एकाधारे जणे गाल्पिका, कवि एवं उपन्यासिका। मनुष्य जीवजंतु और प्रकृति को निज इच्छा मते सजे जीवन सूक्ष्माति सूक्ष्म अवबोध को सुंदर भाव अभिव्यक्त करि पारंती तांको साहित्य रे। दीर्घ वर्ष धरी संस्कृत साहित्य रे अध्यापना करी से सारा संसार कोमल मधुर भावराजी रे सम्मोहित होइछंती और सेही संवेदना को जीवंत भाव रे अनुभव करी तार नमनीयता तथा सांगीतिकता को तांको लेखनीर छत्रे छत्रे अति चमत्कार भाव रे परिप्रकाश करि पारंती। भाषा भाव और आवेगर त्रिवेणी संगम रे तांकर गल्प गुड़िक विशेष भाव रे परिपुष्ट और स्वयं संपूर्ण। तांकर सृष्टि मध्य रही मुग्ध माधव, मधुक्षरा, मधुव्रता ए चारोटी होची तांकर कविता संकलन। मरु नदीर तृष्णा और अमृत नीलय तांकर दुईटी उपन्यास मध्य रही। जीवन पथधारे म्लान ज्योत्स्नार अश्रु एवं उदयराग एभली तांकर गल्प संकलन मध्य रही। श्रोताबंधु आज आम शुणा श्रीमती कमल कुमारी दास एक चमत्कार हृदयस्पर्शी क्षुद्र गल्प। तांकर उदयराग गल्प संकलनस्थ एक भिन्न धरणर भिन्न स्वादर कहानीटीए गल्पटीए जार शीर्षक हेउची यक्ष कन्या। गाल्पिका कमल कुमारी दास। जलधाराटीए झरझर होई तलकू गड़ी आसे तार ईप्सित लाभ पाई समुद्र सह निजर सत्ता को मिसेई देबा पाई। से तार चंचल अविराम गति रे अनेक पत्थर खंड सांगरे नहीं आसे। से साधारण शिलाखंड धीरे धीरे झरनार जलस्रोत रे उठी पड़ी गड़ी मसृण चिकण होई शिलारू शालग्राम पलटि जाए। किंतु जो शिलाखंड जलप्रवाह सह उत्थान पतन दे आसे नहीं, से पहाड़ रे साधारण शिलाखंड होई पड़ी रहे। ता जीवन रे नूतनत्वर स्वाद मिले नहीं। ठीक सही परी मनुष्यर जीवन। जे मनुष्य घर संसार करी नहीं, घात प्रतिघात मध्य दे जाई नहीं, से वास्तव शिक्षा ठारू दूरे जाए। बयस वृद्धि संगे संगे तार मानसिक अभिवृद्धि घटे नहीं। से संसार बोझ सहिबार सामर्थ्य निज मध्य जुटेई पारे नहीं। सामान्य आघात रे भांगी खंड खंड होई जाए। सेथिपई तो कथारे अछि, संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सही। राति रे न खाई न पी रुनु सोई पड़िला। केही ताकू खाइबाकू मध्य डाकिले नहीं। घरे समस्ते नीरव। केमती गोटाए गुमसुम भाव सारा घरटारे राजती करुची। जो घरटी को गढ़िबाकू जाई से तार सारा जीवन बितेई देला, आज सेई घरे से अपांत्य होई पड़िछि। आज समस्तंक आंगुठी ता उपर को उठिछि। एबे से निजर भूल को बुझिला सिना, हेले पश्चातापर रास्ता तो कहीं दिसु नाही। कौन करिबो, कौन करिबो से? राति पाहिले केमिति काहाको मुह देखैबो भाबु भाबु ताकू निद आसीगला। सोई पड़ला से। परदिन रास्तार गहली चहली रे ता निद भांगिला सिना, हेले से बिछणारू उठिला नाही बा केही ताकू खोजिले नाही। खूब कम बयसरू पत्नी को हराइथिले महांती बाबू। सेतबेलकू तांकर 5 झियो और 2 पुओ। से आउ थरे संसार बसैबार इच्छा पोषण कले नाही। पिलामानंकु रांधिबाड़ी खाइबाकू देबा और पढ़ापढ़ी देखिबारे तांकर समय सब कटिगला।
ଘର ସମ୍ଭାଳିବା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା। ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଆସେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତାକୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଅତି ଆଦରଣୀୟା ଜେଜେମା। ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି, ଘରଦ୍ୱାର ଓଳା, ବାସନ ମଜା ଓ ପରିବା କଟା କାମ ସେ ଆଗ୍ରହରେ କରିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ବୁଝିବାରେ ତାର ସମୟ କଟିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ବୁଢ଼ୀର ପାନଖିଆ ପାଚିଲା ଓଠରୁ ଧାରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠେ। ସମୟକ୍ରମେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ଟିକେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବାର ହେବାରୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତା ସହ ଘରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣେ ଓ ତା ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମତାମତ ବି ଦିଏ। କ୍ରମେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ନିବିଡ଼ ହେଲା। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଘରେ ପଶିବା ଆଗରୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ମା ମା ଡାକି ଡାକି ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲା। ସେ ଯେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାଣି ସେ କଥା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମା ଥିଲେ ସିନା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଲଗାଇଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୂରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ମହାନ୍ତି ବାବୁ। ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣା ଚାହେଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଦେଖିବା କହି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିଗଲା ଓ ସେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ। ରୁନୁ ମଧ୍ୟ ସାନ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝି ବାପାଙ୍କର ବୋଝ ହାଲୁକା କଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଗାଁ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଜଣେ ନାମଜାଦା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଯେତିକି ନାଁ କମେଇଥିଲେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ବିଡିଓଙ୍କ ବାପା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିବାହ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ନ ଦେଇ କେମିତି ବା ସାନମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା। ସାନମାନେ କେହି ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ କଥା ଉଠେଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସାନ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ 4 ଝିଅ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବଡ଼ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଟାଳିଦେଲେ। ଏବେ ତ ଖାଲି ବାପ ଝିଅ ବସିଲେ ଭଲ ଘର କରିବା, ଜମି କିଣିବା ତଥା ସୁନା କିଣିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଧନ ଜମେଇବାର ନିଶା ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସାନ ଝିଅ ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହିଁବାରୁ ବାପା ଅରାଜି ହେଲେ। ଚିନ୍ତା କେବଳ ଧନ ସଞ୍ଚୟର। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ବାପା ଝିଅଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେବେ ହେଲେ ରହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅ ବାହା ନଦେଲେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଧମକେଇବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ବାହା କଲେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆରପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଘର ଜଞ୍ଜାଳ କରିବ କିଏ? ପୁଅ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଏବେ ମନରେ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ବାପା ମିଶି ଭଲ ଘର ଦେଖି ବାହାଘର ଠିକଣା କଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଘରକୁ ଆସିଲା ତା ଉପରେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କର ଅଦଉତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଘର ସଂସାର କରିନଥିବା ଝିଅମାନେ ଭାଉଜ ଉପରେ ଏକରକମ ଲଦି ହେଇଗଲେ। ନିଜେ ଘର ସଂସାର କରିନଥିବା ହେତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହ ମିଳାମିଶାକୁ ଭଉଣୀମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନୂଆ ବୋହୂଟି ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କିଛି କହିଲେ ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାପା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା। ଛୋଟ କଥାକୁ 4 ଭଉଣୀ ମିଶି ଫେଣେଇ ଫେଣେଇ ବଡ଼ କଲେ। ବାପ ଝିଅ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ସବୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ କି ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ। 4 ଯୋଡ଼ା ଆଖି ଅହରହ ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ଜଗିଲେ। ଗେହ୍ଲା ବଡ଼ ନଣନ୍ଦକୁ ଦୁଆରେ ବସେଇ ଘଷି ମାଜି ଗାଧୋଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋହୂଟି ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଗାଁର ଝିଅଟିଏ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସହିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଟିକିଏ କଥାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ କି ଚାକିରି କରିନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତା 4 ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସିନା ଚାକିରି କଲେ, ହେଲେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଥିଲା। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ଅଙ୍କୁରିତ କଳିକାଟି ଅକାଳରେ କେତେବେଳେ ଝରି ପଡ଼ିଛି ସେ ଦିଗକୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ବୋହୂଟିର ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ଥରେ ରାଗରେ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ।
ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତେ ବୋହୂର ବାପା ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସି ସମୁଦିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସମୁଦି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଓ ଅଫିସର ଠାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ନାନା କଟୁ କଥା କହିଲା। ପରେ ପରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ମିଶିଗଲେ। ଝିଅର ବାପା ସମୁଦିଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଗାଳିମନ୍ଦ ଖାଇ ଫେରିଗଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବାହାରେ ରହିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଡରି ଡରି ଦିଅନ୍ତେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲା, ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ବାହା ହେଉ ହେଉ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଝିଅର କଥାରେ ଅଲଗା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବାସ୍, ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଘର କାମ କରିବ କିଏ? ନୟାଗଡ଼ ବା ଫୁଲବାଣୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଣି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର କଥା ସହି ନପାରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବାପା ସ୍ନେହ ହେତୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଝିଅ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ। ସେ ଘରର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ବାପା ଅଧମ୍ବ ହେତୁ ତା ଆଇନରେ ଘର ଚଳିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବାହାରେ ତାର ହାକିମାତି ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ରହି ସେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଘରେ ତାର ହାକିମାତି ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଲେ ସେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦେ। ବାପା ମରିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ମନେ କଲା। ତାର ପଇସା ରଖିବା କଥାରେ ଆଉ କେହି ସହଯୋଗ ନ କରି ସାନ ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ପଇସା ମନ ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ କି କହିଲେ କେହି ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଦରକାର ବେଳକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ସାନ ତିନି ଭଉଣୀ ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ। କହିଲେ, ତୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜେ ବାହା ହେଲୁନି କି ଆମକୁ ବାହା କଲୁନି। ଆମେ ସବୁ ଅବିବାହିତ ରହିବାରେ ବାପା ଯେତିକି ଦାୟୀ, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟୀ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, କିଏ କାହାର ସେବା କରିବ? ଆଉ ବାପା ଓ ତୁ ରଖିଥିବା ପଇସା ବା କି କାମରେ ଆସିବ? ଏ ପରିବାର ତ ଆମମାନଙ୍କର ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିନୁ ପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୋ କଥାକୁ କି ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଟାଣ କଥା ବହୁତ ବାଧେ। ରୁନୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେଲେ। ଏବେ ଏ ଅଜାଗା ଘାର କଥା ରୁନୁ କାହାକୁ ବା କହିବ? ସେ କବାଟ କିଳି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ପଶି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ସବୁ କହି କାନ୍ଦିଲା। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଲା ପରି ସେ କ'ଣ ଏହି ବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଅଟେ? ବାପାଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବାର ପରଳତା ଆଖିରେ ମାଡ଼ି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଯକ୍ଷ କନ୍ୟା ପରି ସେ ଏ ବଂଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗି ରହିଲା ସିନା, ବଂଶର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମରି ଯାଇଥିଲା। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ସେ କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବ? କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣିବେ ନା ବୁଝିବେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ। 2 ଦିନ ପରେ ଘର ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଆସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଲାଶ ଜବତ କଲେ। ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। କାହାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଉଥିଲେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ତାର କରାଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମତୀ କମଳ କୁମାରୀ ଦାସଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ନିଛକ ଚିତ୍ରଟି ଦେବା ଭିତରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼େ, ନିଶ୍ଚିତ ଅଭାବରେ ମଣିଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଯଦି ମଣିଷ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାରମାର କରେ,
ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମଣିଷଟିକୁ କେବଳ ଏକା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଯକ୍ଷକନ୍ୟା ଗଳ୍ପରେ ରୁନୁ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ପଦର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯକ୍ଷକନ୍ୟା ଗଳ୍ପ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏହାର ଗାଳ୍ପିକା ଖୁବ୍ ଅନୁଭବୀ ଗାଳ୍ପିକା ଏବଂ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି ରଖନ୍ତି ଜୀବନକୁ ନେଇ। ଯକ୍ଷକନ୍ୟାର এই କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।